జేఎన్జే దివ్యవాణి యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం. జేఎన్జే దివ్యవాణిని ప్రతిరోజు వీక్షించి దేవుని వాక్యాన్ని పఠిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ధ్యానిస్తూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా వందనాలు. వెల్కమ్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ జేఎన్జే దివ్యవాణి బెంగళూరు ప్రావిన్స్. ఈరోజు మనము జనవరి 25వ తారీఖున 3వ సామాన్య కాలపు ఆదివారంలోనికి ప్రవేశించాము. ఈరోజు పట్టణాలు 3 కూడా ఐజయా చాప్టర్ 9 verses 1 to 4, 1 Corinthians chapter 1 verses 10, 13 to 17, Matthew chapter 4 verses 12 to 23 teaches how we should be in life. Dear brothers and sisters, today's 3 scripture readings gives us one powerful message. God brings light into darkness. He calls us from division to unity, and He invites us from ordinary life to His mission to do His will. Let us reflect on each reading separately and then apply them to our daily life. First reading, when we take up and see, look at Isaiah chapter 9 verses 1 to 4. The people who walked in darkness have seen a great light. The prophet Isaiah speaks to people living in fear, suffering and oppression. They are surrounded by darkness, political, spiritual and emotional darkness, but God promises hope. Light will shine, joy will return, burdens will be broken. This prophecy is fulfilled in Jesus Christ, who is the light of the world. As we apply this to our life, darkness today can be for us sin, fear, addiction, confusion, unemployment, family problems. Sometimes we feel forgotten, discouraged or tired with other people. Today, Isaiah reminds us darkness never has the final word. God's light will rise. When Christ enters our life, fear changes into joy and bondage into freedom. Second reading, 1 Corinthians, St. Paul teaches, chapter 1, verse 10 to 30 and the 17 says, be united in the same mind and the same purpose. St. Paul addresses a serious problem in the Corinthian church. Division people were saying, I belong to Paul, I belong to Apollos, I belong to Cephas. Paul strongly asks, is Christ divided? The center of Christian life is not personalities, groups, caste, creed, color, race, but Jesus Christ are the parties. Today also we see divisions in our families, in our churches, in our society, even among the believers of Christ. When ego, pride and comparison enter, unity breaks. St. Paul teaches us today, follow Christ, not individuals. Live the gospel, not arguments. Build unity, not the competition. A divided church cannot give a strong witness, but a united church shines brightly in each one's daily life. In the Gospel of St. Matthew chapter 4, verses 12 to 23 speaks about repent, for the kingdom of heaven is at hand. Jesus begins his ministry in Galilee, a place considered ordinary and ignored. He calls simple fishermen, St. Peter, St. Andrew, St. James and St. John. They immediately leave their nets, leave their security and follow Jesus. Jesus does 3 things. He preaches, He teaches, He heals. God calls ordinary people for extraordinary mission. Our nets today may be comfort, sin, fear, attachment to money or status or any upholdings. Jesus still says, follow me.
When we respond generously, our life becomes meaningful and fruitful. Isaiah today in first reading tells us, light conquers darkness. St. Paul's second reading tells us, unity strengthens the church. And Jesus tells us in the gospel, follow me and become fishers of people. Let us pray for each other. Lord, shine your light into our darkness, heal our divisions, and give us courage to follow daily life according to your wish and will, the commandments to live up our daily life. ప్రియమైన సహోదరులారా, ఈ రోజు వాక్య పఠనాలు మనకిచ్చే సందేశం ఏమిటంటే, చీకటిలో వెలుగు, విభజనలో ఐక్యత, సాధారణ జీవితం నుండి దైవ మిషన్కు పిలుపు. ఇప్పుడు ఈ 3 పఠనాలు కూడా వేరువేరుగా పరిశీలిద్దాం, మన జీవితంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయని. యెషయా రాసిన గ్రంథంలో 9వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 4వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, చీకటిలో నడిచిన ప్రజలు గొప్ప వెలుగును చూశారు. యెషయా ప్రవక్త బాధ, భయం, బానిసత్వంలో ఉన్న ప్రజలకు మాట్లాడుతున్నారు. వారి జీవితాల్లో చీకటి ఉంది, కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, వెలుగు వస్తుంది, ఆనందం వస్తుంది, బాధలు తొలగిపోతాయి. ఈ వాగ్దానం యేసు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ పఠనం ద్వారా మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. మన జీవితాల్లో చీకటి అంటే పాపం, భయం, నిరాశ, కుటుంబ సమస్యలు, అసహాయత, నిస్సహాయత. దేవుని వెలుగు వస్తే భయం ఆనందంగా మారుతుంది, బానిసత్వం స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది. ఇక పట్టణంలో కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 10వ వచనం నుండి 13 వరకు మరి 17 చూసినట్లయితే, మీరు మన అందరం కూడా ఒకే మనసుతో ఉండండి అని పలుకుతున్నారు ప్రభు. కొరింథు సంఘంలో విభజనలు ఉన్నాయి. కొంతమంది ఇలా అన్నారు, నేను పౌలుని వాడిని, నేను అపోలోస్ వాడిని. పౌలు ప్రశ్నిస్తున్నాడు, క్రీస్తు విభజింపబడ్డాడా? లేదు. క్రీస్తు జీవితం యొక్క కేంద్రం యేసు క్రీస్తు మాత్రమే. జీవన అన్వయం మనం చూసుకుంటే నేడు కూడా కుటుంబాల్లో, సంఘాల్లో, సమాజంలో, చర్చిలో విభజనలు, గర్వం, అహంకారం వస్తే ఐక్యత పోతుందని మనకు తెలుసు. మనకు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనుషులను కాదు క్రీస్తును అనుసరించండి, వాదనలు కాదు సువార్తలో జీవించండి, విభజన కాదు ఐక్యత కోసం పోరాడండి. ఈ సువార్త పఠనం 4వ అధ్యాయం 12 నుండి 23 వచనాల్లో మారు మనసు పొందండి అని పలుకుతున్నారు యేసు ప్రభు. యేసు ప్రభు తన సేవను గలిలియాలో ప్రారంభించారు. ఆయన పిలిచింది సాధారణ మృత్యకారులను, చేపలు పట్టే వ్యక్తులను ఆయన పిలిపించారు ఆయన సేవ కొరకై. వారు వలలు వదిలేశారు, భద్రత వదిలేశారు, యేసు ప్రభువుని అనుసరించారు. యేసు ప్రభు వారికి బోధించారు, ప్రకటించారు, స్వస్థతను చేకూర్చారు. దేవుడు సాధారణ మనుషులను పిలుస్తారు. మన వలలు అంటే అలవాట్లు, పాపాలు, లోపాలు, చీకటి, సౌకర్యాలు. యేసు ప్రభు ఇంకా పిలుస్తున్నాడు అంటే నన్ను అనుసరించు, అనుసరించినప్పుడు జీవితం మారుతుంది, ఫలవంతంగా ఉంటుంది అనేసి. యెషయా గారు రాసిన దాంట్లో చీకటిపై వెలుగు, విజయం. పౌలు ఐక్యతతో బలం అంటున్నారు, యేసు ప్రభువు అనుసరణలో మిషన్ అంటున్నారు. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రభువా, మా చీకటి వెలుగును ప్రసరింప చేయండి, మా విభజనలను తొలగించండి, ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని అనుసరించేందుకు మాకు కృపను దయచేయండి. కాబట్టి చీకటిలో నుండి వెలుగుకు, ఐక్యత మరియు మిషన్కు పిలుపుగా మనం ఉండాలి. ఈరోజు గాడ్ స్పీక్స్ త్రూ హిస్ వర్డ్. వన్ మెసేజ్ ఇన్ 3 రీడింగ్స్, లైట్, యూనిటీ అండ్ అవర్ మిషన్. దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. 3 పఠనాల్లో ఒకే సందేశం, వెలుగు, ఐక్యత, మిషన్. People walking in darkness, fear, suffering, oppression. God promises light and joy. The people who walked in darkness have seen the great light. చీకటిలో నడిచిన ప్రజలు భయం, బాధ, బానిసత్వం, దేవుని యొక్క వెలుగు మరియు ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. Our darkness today, sin, fear, family problems, hopelessness. Jesus is our light, he says. పాపం, భయం, కుటుంబ సమస్యలు, నిరాశ, యేసు ప్రభు వీటన్నిటిలో కూడా మన ముందుండి మనల్ని నడిపించే విధంగా మనల్ని దీవిస్తారు, ఆశీర్వదిస్తారు. డివిజన్ ఇన్ ద చర్చ్. ఐ బిలాంగ్ టు Paul, Apollos. All is Christ divided. No. సంఘంలో విభజనలు మనిషి చేసుకున్న కష్టాలు. డివిజన్స్ టుడే
ఫ్యామిలీ, చర్చ్, సొసైటీనే కాదు, అన్ని సంఘాల్లో, అన్ని కుటుంబాల్లో, అన్ని మతాల్లో, ప్రపంచంలోనే ఐక్యత అనేది లేదు. కాబట్టి భగవంతుడి లోకానికి వచ్చింది ఐక్యతను చేకూర్చడానికి. జీసస్ బిగిన్స్ హిస్ మిషన్, కాల్ సింపుల్ ఫిషర్మెన్, ఫాలో మీ. దే లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఫాలో. సో లెట్ us also follow God and live our life according to Jesus Christ. Light over darkness, unity over division, mission over comfort. చీకటిపై వెలుగు, విభజనపై ఐక్యత, సౌకర్యంపై మిషను. యెషయా, పౌలు గారు, యేసు ప్రభు మనకు నేర్పించిన బాటలో నడుద్దాం. లెట్ క్రైస్ట్ బి అవర్ లైట్, లెట్ యూనిటీ బి అవర్ స్ట్రెంగ్త్, లెట్ అవర్ మిషన్ బి అవర్ లైఫ్. క్రీస్తే మన వెలుగు, ఐక్యతే మన బలం, మిషనే మన జీవితం. సో థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ us all. Have a good day.